Good morning, my dear students. So, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு new topic C sharpல very important as well as easiest topic decision making statements in C sharp. இந்த topic தான் நம்ம discuss பண்ண போறோம். Okay. Decision making you have learned in all the programming languages. Cல, Javaல எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். This comes under one of the control statement. We have lot of control statements in all languages. So loop statements இருக்கும், go to statement இருக்கும், and then if statement, switch case. அந்த வகையில இந்த decision making statement அப்படின்றது control statement னுடைய one of the type. Okay. So C sharp பொறுத்த வரைக்கும் component based technologyல we are going to discuss about two different type of control statement. One is decision making and another is the loop statement. So இந்த வீடியோல நம்ம வந்து discuss பண்ண போறது decision statements. What is a decision? Whenever நம்ம ஒரு புதுசா ஒரு task அல்லது ஒரு usual task செய்யும் போது கூட நம்ம வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு think பண்ணுவோம் இல்லையா, whether this is right or that is right. நான் வந்து எதை செய்யணும், எப்படி பண்ணணும், what to do அப்படின்ற ஒரு decision வந்து for each and everything, each and every activityக்கு நம்ம வந்து ஒரு decision எடுப்போம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங்ல if you are going to take some decision அப்படின்னா then you should use the decision statement. The statements in a program module are executed in the sequential order. ஸோ நீங்க ஒரு 100 lines of coding எழுதிருக்கீங்கன்னா starting from the first line, second line, third line சொல்லிட்டு ஒரு sequential orderல தான் அந்த program module உங்களுக்கு execute ஆகும். Suppose எனக்கு அதுல நடுவுல சில statements வந்து skip பண்ணணும், என்னுடைய order of the execution change பண்ணணும் அப்படின்னு நான் feel பண்ணா then I should go and use the flow control statement. So that is what the program flow statement ன்னு சொல்லுவோம், control statement ன்னு சொல்லுவோம். Okay. So program module இருக்கக்கூடிய statements எல்லாமே அதே orderல sequential execute ஆகிறதுக்கு பதிலா some casesல நம்ம என்ன செய்வோம்னு கேட்டாக்கா அந்த order of the execution வந்து change பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நம்ம change பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது we can use these two different type of statements. Decision statements இருக்குது, loop statements இருக்குது. Decision statementனா this or that, either first part or second part. Okay வா. So இது வந்து go left or go right அந்த மாதிரி decision statement வந்து அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு கேட்டாக்கா ஒரு portion of the statement மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், another portion வந்து skip பண்ணிடும். But looping statements அப்படின்றது repeated execution that we will discuss in the next video. Okay. So now let us move on to the decision statement. Decision statement அப்படின்னு சொல்லும்போது one or more conditions நம்ம செக் பண்ணிட்டு அந்த கண்டிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃப்ளோவை ப்ரோக்ராமர் கண்ட்ரோல் பண்ற கான்செப்டுக்கு பேர் தான் டெசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ இதுல வந்து நமக்கு VB.NETலயும் இருக்குது, பட் we are going to see about the C#.NET only. டெசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல சிம்பிள் if else and then switch case இந்த 3 different statements தான் நம்ம இன்னைக்கு உள்ள வீடியோ கிளிப்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Let us see the first decision statement, simple if. Simple if அப்படின்னு சொல்லும்போது if வச்சு நான் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ண போறோம். This statement is used to test a condition and execute a set of statements if the condition is true. Suppose அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா அந்த பிளாக்குள்ள இருக்கிற கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாம எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த பிளாக்குக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்குதோ அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஓகே. சோ சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சின்டாக்ஸ் பார்க்கலாம். ஒன் கண்டிஷன் இஸ் செக்டு. சோ இஃப் கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்ததுன்னா இந்த ட்ரூ பிளாக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த பிளாக்குக்கு இந்த க்ளோசிங் பிராக்கெட்ஸ்க்கு வெளியில இருக்கிற இஃப்க்கான நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். This is the simple if statement. Let us see an example. If marks less than 40, then open bracket console.writeLine fail. So நீங்க enter பண்ற மார்க் 40 விட லெஸ்ஸரா இருந்ததுனாக்கா it will print the characters fail அப்படின்ற ஒரு வேர்டை உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல டிஸ்ப்ளே பண்ணும்.
சப்போஸ் இது 40 விட கம்மியா இல்ல 41 or 42 இருக்குன்னா இந்த க்ளோசிங் பிராக்கெட்ஸ்க்கு அடுத்த உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். மேபி console.writeLine pass அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் தி சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். இதுல வந்து ஒரே ஒரு டிராபேக் என்னன்னு கேட்டாக்கா, கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா ஓகே. வாட் அபவுட் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ்? So அதுக்கு தான் we have another 2 different statements are there in the decision statements that we will discuss in the next video. Thank you students.